translation. Tamil translation. You can translate for me? One mic, another mic. Oh, here. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Ajnanatimaraندasya Jananjana Shalakaya Satsurunnitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhayevascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama So in India there are the 4 dhams. On the very north you have Badrinath or Kedarnath, and then west coast we have Dwarka, and the east coast we have Puri, and in the south we have Rameshwaram. இந்தியாவில் 4 புனித ஸ்தலங்கள் இருக்கு. வடக்கு, மேற்கு, கிழக்கு, தெற்கு. வடக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேதார்நாத் இருக்கு, மேற்கு துவாரகா இருக்கு, கிழக்கு பூரி இருக்கு, தெற்கு ராமேஸ்வரம். So Lord Chaitanya Mahaprabhu traveled to Rameshwaram, but after coming to Madurai, he moved further south down to Rameshwaram. சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியா வந்தபோது அவர் மதுரைக்கு தெற்கு வந்தார். பிறகு மதுரையிலிருந்து தெற்கு பிரயாணம் பண்ணி ராமேஸ்வரமும் வந்தார். We wanted to visit all the holy places, so that very holy places, go to these dhams. அவர் எல்லா புனித ஸ்தலங்களுக்கும் போகணும்னு சொல்லி எல்லா புனித ஸ்தலங்களுக்கும் பிரயாணம் பண்ணினார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. In the Sri Sampradaya they talk about Vijayadeshams, but in Krishna consciousness we talk about dham. We're more concerned with the dham. The dham is the place where the Lord resides eternally. அதாவது ஸ்ரீவைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் திவ்ய தேசம்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் நம்ம தாம்னு சொல்லணும். தாம்ன்றது என்னன்னா பகவான் எப்போதுமே நித்தியமாக குடிக்கொண்டிருக்கிற கல்வி வைக்கக்கூடிய இடம். Dwarka, Mathura, the Lord resides there eternally. Dwarka, Mathura, பகவான் அங்கே எப்போதுமே நித்தியமாக தங்கியிருக்கார். So Rameshwaram may also be a dham. Lord Ramachandra may reside there. ராமேஸ்வரமும் ஒரு தாமம் தான். பகவான் ராமச்சந்திரன் அங்கே இருப்பார். We're told in Ramayana how Lord Ramachandra wanted to cross the Indian Ocean to go to Lanka to fight with Ravan. Before he crossed the ocean, he had to construct the bridge. நம்ம ராமாயணத்திலிருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எப்படி பகவான் ராமச்சந்திரன் இலங்கைக்கு போறதுக்கு முன்பாக ராமேஸ்வரத்தில் தங்கியிருந்தார். அந்த ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இலங்கை வரைக்கும் பாலத்தை கட்டினார். Initially, when he heard how Mother Sita was there on Lanka, he looked at the Indian Ocean, and just by his glance, all the water of the ocean began to boil, and all the creatures in the sea, their lives were threatened because of the boiling water. பகவான் ராமச்சந்திரன் இலங்கையிலே சீதா தேவி அங்கே இருக்கிறத இங்கே ராமேஸ்வரத்தில் பார்க்கிறார். அப்போ பார்க்கும்போது அந்த இந்திய பெருங்கடல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சு, கடல் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சு, அதில் இருக்கக்கூடிய நீர் வாழ் உயிரினங்கள் எல்லாமே தகிக்க ஆரம்பிச்சது. So at that time the god of the ocean Varuna appeared to Lord Ramachandra and prayed to him and begged him, my Lord, please construct a bridge and everyone will know about your glories. அப்போ வருணன் பகவான் முன்பாக தோன்றி, பகவான் ராமச்சந்திரன் முன்பாக தோன்றி, பகவானை நீங்கள் தயவு செய்து ஒரு பாலத்தை கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வேண்டுகோள் இருக்கிறார். And it's very interesting and surprises everyone because
Hanuman, he jumped across the ocean to Lanka. But Lord Ramachandra, he had to construct a bridge in order to go to Lanka. எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமிக்க அறிந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஹனுமான் இலங்கைக்கு போறதுக்கு இங்கிருந்து தப்பியே போயிட்டார். எங்கே போயிட்டார். ஆனா பகவான் அங்கே போறதுக்காக பாலம் கட்ட வேண்டியிருக்கிறது. And he took the help of all the bears and the Vamanas. They were all helping him to bring rocks and mountains and place them in the sea, and in this way constructed the road across to Lanka. அப்போ அங்கே எந்த மாணவர்கள் எல்லாரும் பகவானுக்கு உதவி செய்து அந்த பெரிய பெரிய பாறைகள் மரங்கள் எல்லாமே கொண்டு வந்து அந்த பெரும் பாலத்தை கட்டுறதுக்கு உதவி செய்தார். But before the Lord began the road to Lanka, he first of all worshipped Lord Shiva. So people are puzzled. The Lord Rama, he is the Supreme Lord. Why is he worshipping Lord Shiva? Maybe Lord Shiva is greater than Lord Rama. அப்போ பகவான் ராமச்சந்திரன் இலங்கைக்கு போவதற்கு முன்பாக ராமேஸ்வரத்தில் தங்கியிருந்த போது அங்கே ராமேஸ்வரத்தில் சிவபெருமான வழிபட்டார். இதை பார்த்து சில பேருக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் ஏற்படுது. பகவான் ராமச்சந்திரன் முழுவதுல இருக்கார், அவர் ஏன் சிவபெருமான வழிபடுறாரு? ஒரு சிவபெருமான் பெரிய நபரா பகவான் காட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தேகம். We were hearing about Ramanuja, how he was threatened by the Shivites. The Shivites were threatening, wanting to convert all the Vaishnavas to Shivaism, and they were ready even to kill Ramanuja in order to do it. ராமானுஜர் வாழ்த்து வரலாறு நம்ம பார்க்கிறோம், படிச்சிருக்கோம். எப்படி சைவர்கள் சைவ மதத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அப்போ வைஷ்ணவர்களுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டாங்க. அப்போ அவங்க ராமானுஜர் கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சென்றிருந்தாங்க சைவத்தில் இருக்கிறவங்க. And even Srirangam got attacked several times by the Shivites. Very difficult. There's always a conflict. Who's greatest, Vishnu or Shiva? அந்த வகையில் ஸ்ரீரங்கம் பல தடவை பெரிய தாக்குதலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கு சைவர்கள்னால. ஏன்னா யார் உணர்ந்த கடவுள் பகவான் சிவா அல்லது சிவபெருமானா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழப்பத்தில் தாக்குதலுக்கே உள்ளாயிருக்கு. So when we asked Srila Prabhupada about this, because people would say from Ramayana, said Lord Rama worshipped Lord Shiva before he crossed the ocean. So it must mean Shiva is greater than Rama. அப்போ இங்கே பகவான் ராமச்சந்திரன் சிவபெருமான வழிபட்டதுனால சிவபெருமான தான் வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சில நேரம் குழப்பத்துக்கு உள்ளாகலாம். So Srila Prabhupada answered this. He said, Lord Rama was telling Lord Shiva, I'm going to go there to kill you, devotee. அப்போ பிரபுபாதா சொல்றாரு, பகவான் ராமச்சந்திர சிவபெருமான ஏன் வழிபட்டாருன்னா, நான் இந்த கடல் கடந்து அங்கே போய் உன்னுடைய பக்தனை கொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So it's that simple. Lord Rama is telling Lord Shiva, I'm going to do this to you, devotee. பகவான் ராமச்சந்திர சிவபெருமாட்ட நான் உன்னுடைய பக்தனை செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். And you can see in Krishna Leela how when Lord Krishna came with his army to free Usha and Aniruddha from the clutches of Banasura. At that time, Lord Krishna did not kill Banasura. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் தன்னுடைய லீலைகளில் உஷாவும் அனிருத்தாவும் காப்பாற்றுறதுக்காக அப்போ இடையில நிறைய வந்து பானாசுரன் சொல்லி வர்றார். ஆனால் அந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணர் பானாசுரனை வதம் பண்ணலை, கொல்லலை. Banasura was a great devotee of Lord Shiva. Banasura was one of the sons of Prahlad Maharaj. But Banasura was a great devotee of Lord Shiva. பானாசுரன் சிவபெருமானுடைய சிறந்த பக்தனாக இருந்தார். எல்லாருடைய பக்தனாக இருந்தாலும் சிவபெருமானுடைய பக்தனாக இருந்தார் பானாசுரன். So he had 1,000 arms. He was very proud. அவனுக்கு 1000 கைகள் இருந்தது பானாசுரனுக்கு. அதனால ரொம்ப கர்வம் கொண்டிருந்தான். And he was fighting against Lord Krishna. He was fighting on behalf of Lord Shiva. Lord Shiva had blessed Banasura that he would stay and protect his kingdom, and if anyone came to attack his kingdom, Lord Shiva vowed he would help him. அப்போ சிவபெருமான் பானாசுரனுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்திருந்தார். நான் உன்னுடைய ராஜ்யத்தை பாதுகாப்பேன், யாராவது வந்து போர் கொடுத்தா
நான் உனக்கு உதவியா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வானாசுரனுக்கு சிவபெருமான் சொல்லியிருந்தார். அந்த தைரியத்துல வானாசுரன் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எதிராகவே போர் புரிகிறார். So at that time there was a great fight. Lord Shiva and Lord Krishna fought with each other. Lord Shiva had his weapon, Rudrastra, which was burning everything. அப்போ கிருஷ்ணருக்கும் சிவபெருமானுக்கும் இடையே பயங்கரமான போர். அப்போ சிவபெருமான் ருத்ர அஸ்திரத்தை ஏவுறார். எல்லாமே எரிச்சிடும். But Lord Krishna had his weapon, Vishnu Astra, which froze everything. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஷ்ணு அஸ்திரத்தை ஏவுறார். அது எல்லாத்தையும் அப்படியே உரைய வச்சிருச்சு. And so Lord Shiva's weapon was defeated by Lord Krishna. Lord Shiva's weapon, which was burning everything, was defeated by Lord Krishna's weapon, which froze everything. சிவபெருமானுடைய அஸ்திரம் கிருஷ்ணனுடைய அஸ்திரத்தினாலே தோற்கடிக்கப்பட்டது. எல்லாமே உரைய வச்சு தோற்கடிச்சது. And Lord Krishna had to deal with Banasura. Banasura is the devotee of Lord Shiva, but because he's born in the family of Prahlad Maharaj, Krishna did not kill him. வானாசுரன் பிரகலாதனுடைய பக்தருடைய குடும்பத்தில் பிறந்த பிரகலாதுடைய மகனாக இருந்த காரணத்தினால கிருஷ்ணன் வானாசுரனை வதம் கொள்ளலை. Previously he had 1,000 arms. He was very proud. He thought nobody could ever defeat him. அதற்கு முன்பாக வானாசுரனுக்கு 1000 கைகள் இருந்தது. ரொம்ப கர்வம் கொண்டிருந்தார். யாருமே என்னை கொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி. But Lord Krishna cut off his arms and left him with a couple of arms and told him, now you stay with Lord Shiva. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன அவருடைய எல்லா கைகளையும் வெட்டி கடைசி 2 கைகளை மட்டும் கொடுத்து நீ சிவபெருமான் கூட இரு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொன்னார். He says, because you're in the family of Prahlad, I promise Prahlad, I will never harm any of his family members. நீ பிரகலாதனுடைய மகனாக இருக்க நான் உறுதி கொடுத்திருக்கேன். பிரகலாதனுடைய வம்சத்திலே யாரையுமே நான் தீர்த்து மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி உறுதி கொடுத்திருக்கேன். And he told Banasura, you stay. He said, you have the boon of eternal life. You won't die, but you stay with Lord Shiva and be one of his associates. அப்போ கிருஷ்ணர் வானாசுரன் நிச்சயமான வாழ்க்கை உனக்கு இடம் கிடையாது. ஆனா நீ சிவபெருமான இருந்து அவனுக்கு சேவை செய்யணும்னு சொல்லி வானாசுரன். So we see Lord Krishna, how Lord Shiva is very dear devotee of Lord Krishna. அப்போ சிவபெருமான் பகவானுடைய எவ்வளவு சிறந்த பக்தராக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். Why did Lord Shiva fight against Krishna? Lord Shiva said, that was my arrogance. I was so stupid. சிவபெருமான் நீ பகவான்கிட்ட சண்டை போடுறாரு. சிவபெருமான் நினைக்கிற காரியங்களுடைய நோக்கத்தினால நான் அப்படி சண்டை போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறார். Another reason given by the Acharyas why Lord Rama worshipped Lord Shiva is because in the Vedas recommended for common people they will all worship Lord Shiva. அப்போ வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? சாதாரண மக்கள் சிவபெருமானை வழிபடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த வகையில உதாரணமாக பகவானும் இங்கே சிவபெருமானை வழிபடுறார். And we see the temples of Lord Shiva are much more than the temples of Lord Krishna. நம்ம பார்க்கலாம் சிவபெருமானோட கோயில்கள் பகவானுடைய கோயில்கள் நிறைய கோயில்கள் இருக்கு. Lord Krishna likes to give credit to his devotees. என்ன காரணம் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு ஒப்பிட விரும்புகிறார். Aradhanam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmattarataram devi tadiyanam samacharam. That of all kinds of worship, the worship of Lord Vishnu is the best. நிறைய விதமான வழிபாடுகள் இருக்கு. இந்த எல்லா வழிபாடுகளையும் சிறந்து பகவான் விஷ்ணுவினுடைய வழிபாடு. Even greater than the worship of Lord Vishnu is the worship of those things in relation to Vishnu. அதற்காட்டிலும் சிறந்த வழிபாடு என்ன? பகவான் விஷ்ணுவுடைய வழிபாட்டை காட்டிலும் சிறந்த வழிபாடு பகவான் விஷ்ணுவை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வழிபடுவது. Lord Shiva is like that. He is the Shakti of the Supreme Lord Krishna. சிவபெருமான் பகவான் அந்த கடவுளுடைய சக்தியாக இருக்கிறார். Lord Shiva, remember, he is the yogurt. Milk can be made into yogurt, but yogurt never becomes milk. So Lord Shiva, Vishnu, he becomes Lord Shiva
But Lord Shiva can never become Vishnu. அதாவது சிவபெருமான் எப்படின்னா தயிர் போல, பகவான் விஷ்ணு பால் போல. பால் தயிர் ஆகலாம், ஆனால் தயிர் பாலாக முடியாது. அந்த மாதிரி பகவான் சிவபெருமான் விஷ்ணுடைய நிலையை ஏற்க முடியாது, ஆனால் பகவான் சிவபெருமானுடைய நிலையை ஏற்பார். So there are so many examples to show how Lord Krishna, Lord Vishnu is the supreme, that they're fully in the mode of goodness, and Lord Shiva, he is a Tamagun, he's more associating with the mode of ignorance. He's a great Vaishnava. So we say that a Vaishnava Yata Shambhu. Of all the Vaishnavas, Lord Shiva is the greatest. எப்படி அதாவது பகவான் விஷ்ணுவை பற்றி சொல்லும்போது அவர் எப்படி சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுக்கு, சிவபெருமான் அவர் தமோகுணத்தை ஆழ்கிறார். ஆனால் இருந்தாலும் அவர் பகவானுடைய மிகச்சிறந்த பக்தராக இருக்கிறார். விஷ்ணுவான சம்பு அப்படின்னு சொல்லி சிறந்த பக்தராக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறார். So he's a great Vaishnava, but he's not God. He's not the Supreme Lord. Sometimes Prabhupada would say Lord Shiva is God of the material world. Lord Krishna, he is the God of the spiritual world. அதாவது சிவபெருமான பற்றி நிறைய சொல்லியிருந்தாலும் அவர் உணர்ந்த கடவுள் கிடையாது. சில நேரம் சிவபெருமான் அவர்கள் சொல்றார், சிவபெருமான் இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய கடவுளாக இருக்கிறார். பகவான் கடவுள் கிருஷ்ணன் எல்லா ஆன்மீகத்தினுடைய இறைவனாக இருக்கிறார். We see in the Srimad Bhagavatam, Atri Muni and Anasuya, they wanted a son who was of the same like God, and they worshipped the Lord, and they got 3 sons. One was the expansion of Brahma, one was the expansion of Shiva, and one was the expansion of Vishnu. And so he asked them, which one of you is God? They said, we're all God, we're all the Supreme, the 3 of us. அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் விரிவாக கிடையாது. பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பகவான் விஷ்ணு, யார் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க உண்மையில கடவுள் அப்படின்னு சொல்லியும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. So, Atri Muni and his wife Anasuya, they got 3 sons. One was the expansion of Brahma, one expansion of Vishnu, and one expansion of Shiva. They lord over the material world, the modes of goodness, passion, and ignorance. அதாவது அக்னிமுனி அவருடைய மனிதனுக்கு 3 பசங்க. ஒவ்வொருத்தரும் பகவான், ஒருத்தர் பிரம்மதேவருடைய விரிவாக்கம், ஒருத்தர் விஷ்ணுடைய விரிவாக்கம், ஒருத்தர் சிவபெருமானுடைய விரிவாக்கமாக கருதப்படும் 3. So for people following the Vedas, they worship the Lord like that as Lord Shiva. So Lord Rama was showing an example for the common man that you should worship Lord Shiva. அப்போ ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு உதாரணமாக இருந்து அங்கே என்ன விவரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, ஒருத்தர் சிவபெருமான வழிபாடு செய்வதும் விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. But for those who are blessed with devotion, we worship the Supreme Lord. We worship Him in His different forms, like Lord Rama, Lord Krishna. ஆனால் யார் பக்தியில் இருக்காங்களோ அவங்க பகவானை அவருடைய ரூபங்களை வழிபடுவாங்க. ராமா, கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ரூபங்களை பல விதமான ரூபங்களை வழிபடுவாங்க. And we are happy to worship the Lord in this way, and the Lord receives our devotion. நம்ம பகவானை இந்த வகையை வழிபடுறதுக்கு நம்ம திருப்தி அடைகிறோம், சந்தோஷம் அடைகிறோம். பகவான் நம்ம பக்தியையும் பார்க்கிறார். So this way we go to Rameshwaram to remember the glorious pastimes of Lord Ramachandra, and also to remember how Lord Chaitanya Mahaprabhu visited these places. இந்த வகையில இந்த மனநிலையில நம்ம ராமேஸ்வரத்துக்கு போனோம். இது சைத்தன்ய மகாபிரபு போனார். அந்த வகையில நம்மளும் Hare